یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 مئی 2026 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون فانی اور لافانی، سنہری متن زبور۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، میں نے کہا تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں۔ جوابی مطالعہ پیدائش، زبور، ایوب۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور متوسالے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی مانند بڑھے گا۔ وہ خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوگا، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے۔ زبور۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جس سے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ عبرانیوں۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دیکی دی۔ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا، جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دیکی دی، اور جب ملک صدق
کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو۔ یوحنا، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ مرقس، اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے دکپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا، اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا، افتح، یعنی کھل جا، اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ لوقا، اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس کی منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا، ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی، اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو۔ کرنتھیوں، دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اب میں میری بکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ جیسا کہ سائنس میں ظاہر کیا گیا ہے، انسان خدا کی صورت پر ہوتے ہوئے لافانی ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ دکھوں کے، گناہوں کے مردہ عقائد غیر حقیقی ہیں۔ جب الہی سائنس عالمگیر طور پر سمجھی جاتی ہے تو انسان پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ انسان لافانی ہے اور الہی اختیار کے وسیلہ جیتا ہے۔ بے گناہ خوشی، زندگی کی کامل ہم آہنگی اور لافانیت ایک بھی جسمانی تسکین یا درد کے بنا لامحدود الہی خوبصورتی اور اچھائی کی ملکیت رکھتے ہوئے اصلی اور لازوال انسان تشکیل دیتی ہے، جس کا وجود روحانی ہوتا ہے۔ وجودیت کی یہ حالت سائنسی ہے اور برقرار ہے، یعنی ایسی کاملیت جو محض ان لوگوں کے لیے قابل فہم ہے
जिन्हें इलाही साइंस में मसीह की हतमी समझ है। मौत वजूदियत की इस हालत को कभी तेज नहीं कर सकती, क्योंकि लाफानियत के जाहिर होने से कबल मौत पर फतहमंद होना चाहिए, ना कि उसके सुपुर्द होना चाहिए। अक्ल की लामहदूदियत में मादा यकीनन गुमनाम होगा। मुखालफत और तबाही की अलामात और अनासर लामहदूद, कामिल और अब्दी कुल की मसनूआत नहीं हैं। मोहब्बत में से और उस रोशनी और हमआहंगी में से जिसका मस्कन रूह है, सिर्फ अच्छाई की किरणें निकल सकती हैं। तमाम तर खूबसूरत और बेज़रर चीज़ें अक्ल के ख्यालात हैं। अक्ल उन्हें खल्क करती और उन्हें बढ़ाती है, और ये पैदावार ज़हनी होती है। एक खुदी, एक अक्ल या रूह जिसे खुदा कहा जाता है, लामुतनाही इनफरादियत है जो सब रूप और खूबसूरती दस्तयाब करता है, और जो इनफरादी रूहानी इंसान और चीज़ों में हकीकत और अलूहियत की अक्कासी करता है। जब हम सच के लिए झूठ के एहसास को तर्क कर देते हैं और देखते हैं कि गुनाह और मौत का ना तो असूल है और ना ही मुस्तकबिल, तो हम ये समझ जाते हैं कि गुनाह और मौत का कोई असल या सही वजूद नहीं है। जो ही बशर रूह को समझना शुरू करते हैं, वो ये ईमान रखना तर्क करते हैं कि खुदा के अलावा भी कोई हकीकी वजूदियत है। अक्ल तमाम तर हरकत का मंबा है, और इसके मतवातर और हमआहंग अमल को परखने या इस पर मज़ाहमत करने वाली किसी किस्म की सुस्ती नहीं पाई जाती। अक्ल कल, आज और अबद तक जिंदगी, मोहब्बत और हिकमत के साथ यकसा है। लाफानी हुक्मरान के मातहत इंसान हमेशा खूबसूरत और अजीम होता है। हर आने वाला साल हिकमत, खूबसूरती और पाकीज़गी को अयां करता है। जिंदगी अबदी है, हमें इसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज करना चाहिए। जिंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक हमारे ख्यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताजगी और तवातर के साथ तश्कील दें। लाफानियत उम्र और फनापजीरी से मुस्तस्ना होते हुए अपना जलाल आप यानी रूह की चमक रखती है। गैर फानी मर्द और ख़वातीन रूहानी हिस्स का नमूना होते हैं, जो कामिल अक्ल से और पाकीज़गी के उन बुलंद नज़रियात की अक्कासी करने से बनाए जाते हैं जो मादी हिस्स से बालातर होते हैं। खुशमिजाजी और फजल मादे से आज़ाद हैं। इंसान समझ में आने से पहले हस्ती में इसकी अपनी खसूसियात पाई जाती हैं। खूबसूरती जिंदगी की एक चीज़ है जो हमेशा से अब्दी अक्ल में बसती है, और ये इजहार, सूरत, खाके और रंग में उसकी नेकी की दिलकशी की अक्कासी करती है। ये मोहब्बत ही है जो पंखड़ी में हजार हर रंग भरती, सूरज की किरण में चमक भरती, बादल पर खूबसूरती की कमान से निशाना बांधती, रात को सितारों के जवाहरात से आरास्ता करती और ज़मीन को हुस्न से नवाजती है। ये जानते हुए कि जान और उसकी खसूसियात हमेशा के लिए इंसान के वसीला ज़ाहिर की जाती रही हैं, मालिक ने बीमार को शिफा दी, अंधे को आंखें दी, बहरे को कान दिए, लंगड़े को पाँव दिए। यूं वो इंसानी ख्यालों और बदनों पर इलाही अक्ल के साइंसी अमल को रोशनी में लाया और उन्हें जान और निजात की बेहतर समझ अता की। यसू ने एक ही और यकसा माबादुल तिब्बी मरहले के साथ गुनाह और बीमारी को ठीक किया। अगर ये सच है कि असाब में हवास है, कि मादे में अक्ल है, कि मादी जिस्म आंख को देखने और कानों को सुनने का सबब बनता है, तो जब जिस्म की मादियत खत्म हो जाती है, तो इन जिस्मानी सलाहियतों को भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी लाफानियत रूह में नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ गैर मादियत और फिक्र की रूहानियत के वसीला ही इन सलाहियतों को लाफानी तस्वुर किया जा सकता है। इस फ़ानी और मादी तस्वुर के अलावा लाफ़ानी और रूहानी हक़ाइक़ मौजूद हैं। खुदा अच्छा, खुद मौजूद और खुद ज़हूर पज़ीर है।
आवाज़ एक ज़हनी तासुर है जो फ़ानी अक़ीदे के लिए दिया जाता है, हकीकत में कान नहीं सुनता। इलाही साइंस आवाज़ को रूह के हवास के वसीला बयान किया हुआ ज़ाहिर करती है, यानी रूहानी फ़हम के वसीला। इससे क़बल के इंसानी इल्म चीज़ों से मुतल्लक़ झूठे फ़हम में गहरा ग़र्क होता, यानी उन मादी असलियतों में जो वाहिद अक़ल और हस्ती के हकीकी वसीला को ख़ारिज कर देती हैं। यह मुमकिन है कि सच्चाई से निकलने वाले तासुरात आवाज़ की मानद वाज़ेह होते, और ये कि वो तारीख़ी अंबिया पर बतौर आवाज़ नाजिल हुए। अगर सुनने का वसीला मुकम्मल तौर पर रूहानी है तो ये आम और लाज़वाल है। अगर हनूक के इदराक को उसके मादी हवास से क़बल सबूत तक महदूद कर दिया जाता तो वो कभी खुदा के साथ ना चल पाता, ना ही उसे अब्दी ज़िंदगी के इजहार की जानब हदायत दी जाती। एक एहसास कितना आर्जी होता है जब रेटिना पर ज़ख्म रोशनी और ऐनक की ताकत को ख़त्म कर सकता है, लेकिन असल बिनाई या एहसास गुम नहीं होता। ना उम्र और ना ही हादसा रूह के हवास के साथ मुदाखलत कर सकता है, और इनके अलावा कोई हकीकी हवास नहीं है। ये बात वाज़ेह है कि बतौर मादा बदन का अपना कोई एहसास नहीं है, और जान और इसकी लियाकतों के लिए कोई फरामोशी नहीं है। रूह के हवास दर्द से मुबर्रा हैं और वो हमेशा सुकून में रहते हैं। कोई चीज़ भी उनसे तमाम तर चीज़ों की हमाहंगी और सच्चाई की ताकत और इस्तक़लाल को छुपा नहीं सकती। अगर रूह जान गुनाह कर सकती है या खो सकती है तो हस्ती और लाफानियत भी अक़ल की सलाहियतों के हमरा ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जब तक खुदा का वजूद है हस्ती ख़त्म नहीं हो सकती। रूहानी बसीरत रियाजियाती बुलंदी के मातहत नहीं है। जो कुछ भी खुदा की हुक्मरानी में होता है वो कभी भी एक लम्हे के लिए जहानत और ज़िंदगी की रोशनी और ताकत से महरूम नहीं होता। इंसानी नज़रियात इंसान को हमाहंग या लाफानी बनाने में बेबस हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन साइंस के मुताबिक पहले से ही ऐसे हैं। हमारी ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम इसे जानें और हकीकी इंसान के इलाही असूल मोहब्बत पर कम अमल करें। हमें ख़यालात में कामिल नमूने बनाने चाहिए और उन पर लगातार गौर करना चाहिए, वगरना हम उन्हें कभी अजीम और शरीफाना ज़िंदगियों में नक्श नहीं कर सकते। आइए साइंस को कबूल करें, अक़ली गवाही पर मुश्तमिल तमाम नज़रियात को तर्क करें, नाक़स नमूनों और पुरफ़रेब क़यास आराइयों से दस्तबरदार हों, और आइए हम एक खुदा, एक अक़ल और उस वाहिद कामिल को रखें जो फ़जीलत के अपने नमूनों को पैदा कर रहा है। खुदा की तख्लीक के आदम और औरत को सामने आने दें, हमारे लिए ज़िंदगी में जिद्दत लाती महसूस करते हुए और किसी फ़ानी या मादी ताकत को तबाही लाने के काबिल ना समझते हुए। आइए रूह की क़ुव्वत को महसूस करें, तो आएँ हम शादमान हों कि हम होने वाली इलाही क़ुव्वतों के ताबे हैं। हस्ती की हकीकी साइंस ऐसी ही है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने
اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس شخص کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔